त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिल हृजयित्री मैत्रीं भजत अखिल हृजयित्री जननी पृथिवी कामदुगास्ते जननी पृथिवी कामदुगास्ते जनको देवः सकल दयाळो जनको देवः सकल दयाळो दाम्यत दत्त दयद्वौ जनता दाम्यत दत्त दयद्वौ जनता श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां. ధన్యవాదాలండి ఆర్గనైజర్స్కి అందరికీ మరొక్కసారి మాతృదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు శంకర జయంతి శుభాకాంక్షలతో ముగిస్తున్నాం. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలండి మీరు వచ్చి మీరు ప్రజెంట్ చేసినందుకు. నమస్కారం. వెళ్ళాలని అడుగున్నాం. సౌందర్యాన్ని చూపిస్తాను. ఇంకా ఒకటి శ్లోకం గురించి అక్కడి నుంచి 15 శ్లోకం నుంచి 20 శివస్పేఖ్యాయుక్తో యది భవతి సక్తప్రబలిగుం నచేదేవం దేవో న ఖలు కుశలస్పందితుమపి అతస్వాభారాధ్యాం హరిహర విరించారిభిరపి గృణంతుం స్తోతుం వా కథమకృతపుణ్యప్రభవతి శరజ్యోత్స్నాశుద్ధాం శతియుగజటాజూటమకుటాం పదంతాసంతానసంకటికగులికా పుస్తకకరాం సకృష్ణత్వా నత్వా కథమివ సతాం సన్నిదధతే మధుక్షీరద్రాక్ష మధురీనాః మణిధయః కవీంద్రాణం చేతః కమలవనపాలాటపరిచిం భజంతే ఏ సంతః కలిచిదరుణామేవ భవతి విద్యేయస్యాస్తరుణతర శృంగారలహరి కబీరాభిర్భావిభిః విదధతి కథాం రంజనమమి సవిత్రీభిర్వాచాం సతిమణిశిలాభం కరుచిభిః స్వసిన్హాద్యాభిస్వాం సహజనని సంచింతయతి యః సకర్తా కావ్యానాం భవతి మహతాం హంసిసుమయైః కుతోభిర్వాగ్దేవీ వదన కమలామోదమధురైః తనుఛాయాభిస్తే కరుణతరణి శ్రీచరణిః ఇవం తత్వాపృథివీం అరుణమనిమగ్నాం స్మరతి యః భవంతస్య తస్య జనహరిణచారీ నగేనాః సహోదస్యాస్యాః కటికటికనిర్మాణగణికాः ముఖం బిందుం కృత్వా ఉదయగమదాస్తస్య తదౌ పరార్థం గాయేత్యోత్తరమిద్యుతేర్మనకలాం సతద్ధస్కంక్షోభం హైరిమహితాశిశతిరఘు విలోకీమభ్యాసూత్రమయసి కవిందుస్సనయుగాం కిరంతి భంగేభ్యః కిరణనిపురం భావుజస్వం ప్రతిత్వామాదత్తే
किमकलशिलामूर्तिमयः तदर्थाणां तत्त्वं समयति सकुन्ताप्तिपैव पुरःपृष्ठान् दृष्ट्या सुखयति सुखाकारशिरया कटिभ्यर्थानन्दी कपनसशिवैस्वानरमयी विषण्णां कमलानां तुल्कलां महापद्माढ्यां हृदितमलहायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो ददति परमात्तारणीं भवानि त्वं दासे महिर्दुर्दृष्टिं सकरुणामिति स्तोत्रं वाञ्छन् कलयति भवानि त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै विदधायुं च पदवीं ब्रह्मेन्द्रस्फुटमकुटनीहासितपदां त्वया मुक्तावामं बहुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्थं सम्भोगकरमपि शक्ये सुतमभूत् यदेतद्वद्रूपं सकलमरुणाभं विनयनं सुजाभ्यामानन्दं सुरेशसि चूडानमकुटं जगत्सुदेहाता हरिरवति रुद्रक्षपयते यस्कुर्वन्येतत् समग्रपुरीशस्य इति सदा पूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णाति सचिवः तवाज्ञामालम्ब्य क्षणकलितयोः भूलतिकयोः त्रयाणां देवानां त्रिगुणचरितानां तव शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोग्या विरचिता ददाति त्वत्पादोद्वहनमनिधीरस्य निकटे विना एते सस्वं विवृतकरोत्वं समकृताः ఇప్పుడు ఇవి మీనాక్షి దివాకర్ గురు పాదుకా స్తోత్రం మైక్ తీసుకోండి మైక్ నా పేరు మీనాక్షి. నేను గురుపాదుక స్తోత్రం పాడుతుంది. అనంత సంసార సముద్రతార నౌకారికాభ్యం గురువర్తినాభ్యం వైరాగ్య సామ్రాజ్య పూజనాభ్యం నమో నమః శ్రీ గురుపాదుకాభ్యం కవిత్వవారా Sirisadravyam Navaparvitam Buddhamalikabhyam Durikritam Savipatitavyam Namo Namah Sri Guru Padukabhyam Vatayayam Sri Patitam Swamiyam Kadachidabhyasu Haridravaryam Mukasya Vachastadivam Namo Namah Sri Guru Padukabhyam Navadikanikasa Padahridabhyam Namona Vimohade Vivarikabhyam Namajjanabhishtakadipradabhyam Namo Namah Sri Guru Padukabhyam Vivarivo me prajaratmachanti Taridvirajayajashakanyakavyam Prabhatpadavyam Vasalokapante Namo Namah Sri Guru Padukabhyam Papagangakarayaka Paramparavyam Tapajayahina Kageshwaravyam Jagyadisam Sosharvaragipavyam Namo Namah Sri Guru Padukabhyam Samadhisakka Pradavaibhagavyam Samadhinam Pradadikshitavyam Ramattavam Vistiramukitavyam Namo Namah Sri Guru Padukabhyam Vachvaparamanamakileshwaravyam Vavasam
మీరు లేదంటే 5 minutes we can take టీ బ్రేక్. ఇది అయిన తర్వాత టీ బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఈ 5 శ్లోకాలు, ఒక్కో శ్లోకంలో 8 అనుశాసనాలు ఉంటాయి. అంటే 40 అనుశాసనాలు ఉంది. ఈ 5 శ్లోకాలు నిత్యం పఠిస్తూ అర్థవిచారణ చేస్తే వారికి దుఃఖోపశమనం, మోక్షం ప్రాప్తిస్తాయని అవి మనకి ఆ బోధని ఒక ఉపదేశ సారంగా శంకరుడు నిర్మించారు. లోపాలు తెలుస్తుంది. వేదోని యమధీయతాం విధిం కర్మస్వంశీయతాం వేదేశస్య కామ్యే నస్యజ్యతాం ఆపౌల్గః పరిధూయతాం తమసుఖే దోషో సంధీయతాం ఆత్మేచ్ఛా ప్రవసీయతాం జగతాత్ పూర్ణం నిరుక్తం యతాం సంగస్తత్సు విధీయతాం భగవతో భక్తిర్గృహాదీయతాం శాంత్యాది పరిచీయతాం దృఢకర్మం కర్మాసు సంత్యజ్యతాం తద్విద్వాన్ ఉపసత్యతాం ప్రతిదినం తత్పాదుకాసేవ్యతాం బ్రహ్మైకాక్షరమధ్యతాం శుద్ధిశిరో వాక్యం సమాకర్ణ్యతాం వాక్యార్థశ్చ విచార్యతాం శృతితర పక్షస్తమాత్రీయతాం దుస్తర్కాత్ స్వీరమ్యతాం శృతిమతస్తర్కోనుసంధీయతాం బ్రహ్మాస్మీతి విభావ్యతాం అరహర్గర్భః పరిత్యజ్యతాం ఏహేహం అతిరుచ్యుతాం బుధజనైర్వారః పరిత్యజ్యతాం దివ్యాభిశ్చ తితివ్యతాం ప్రతిదినం భిక్షౌపదం పూజ్యతాం స్వార్థన్నం నయాచ్యతాం దివసా ప్రాప్తేన సంతుష్యతాం శీతోష్ణాదిశతాం నపువృథా వాక్యం సముచ్ఛాద్యతాం ఔదాసీన్యమపీత్స్యతాం జనకృపానైష్ఠుర్యమత్సుజ్యతాం ఏకాంతే సుఖమాస్యతాం పరతరే చేతఃసమాధీయతాం పూర్ణాత్మా సుసమీక్ష్యతాం జగదిదం తద్భాదితం దుస్యతాం ప్రాక్కర్మ ప్రవిలాప్యతాం ప్రతిఫలాన్నాప్యుత్తరైశ్లిష్యతాం ప్రార్థం త్రిభుజ్యతాం అథవా బ్రహ్మాత్మనాస్తీయతాం శ్లోకపంచకమిదం పరిచేమోక్ష్య సంచింతయత్ ప్రముదాం స్మరతాం వేద్య తస్యాపి పవిత్రుతి అవార దీపగోర పాపప్రదాం ఉపయాపి చికిత్సదాద ముందు రాదు. ఒక 5 నిమిషాలు తొందరగా కృష్ణ 5 నిమిషాలు పెద్ద కృష్ణ మీరు మామూలుగా పట్టుకున్నాను కుర్చీలో కొట్టుకున్నాను. అది మామూలుగా పట్టుకుని మామూలు కొంచెం జరుగుతుంది.
సమారంభం వ్యాసశంకరమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతం వందే గురు పరంపరాం శివాయ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ విష్ణువే శివస్య హృదయం విష్ణోశ్చ హృదయం శివం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధ్యే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణ నమోస్తుతే. ఈరోజు ఇక్కడికి హాజరైన శంకర జయంతి సందర్భంగా హాజరైన అందరికీ కూడా శంకరాచార్య గారి యొక్క కృపాకటాక్షాలు అందరినీ శంకర జయంతి మనం జరుపుకుంటున్న సందర్భంలో అసలు శివానంద లహరిని టచ్ చేసే ఒక శ్లోకాన్ని మీ ముందు చేస్తాను. ఇది ముఖ్యంగా శివానంద లహరిలో 29వ శ్లోకం. ఇది నాకు చాలా ఇష్టం శ్లోకం. ఈ శ్లోకంలో మన శంకరుడు ఆయన ఎంత అద్భుతమైన కవిగా మనకి తెలుస్తుంది. ఈ శ్లోకం ఆయన రచించినప్పుడు మన ఎదురుగుండా ఏది శివరామకృష్ణ గారు ఉన్నారు. ఆయన ఎదురుగుండా నేను చెప్పడం భయం, కానీ నేను దీన్ని ఈ కాగితంలో తీసుకొని వచ్చాను. ఆయన ఎలా రచించారంటే ఆయనే శంకరుడిని ప్రార్థిస్తున్నట్టుగా రచించి మంచి చదువుకోమని ఇచ్చారు. అంటే మనం ఈ శ్లోకం చదువుకున్నామంటే ఆటోమేటిక్ గా శంకరుని ప్రార్థన చేసినట్టుగా అవుతుంది. ఈ ముఖ్యంగా ఇది ఏంటంటే ఇది 29వ శ్లోకం. భుజమర్చయామి పరమం త్వాం చింతయామ్యన్మహం తామీశం శరణం ప్రజామి వచసా త్వామేవ యాచే విభో వీక్షాం మే దిశ చాక్షుషీషు కరుణాం వివే శిరం ప్రార్థితాం శంభో లోకగురో మదీయ మనస సౌఖ్యోపదేశం కురు. శ్రీనివాస వారణాసి గారు ఎంతో కాలం క్రితం అడిగితే ఈ శ్లోకాన్ని ఆయన ఇచ్చాను. ఆయన ఇంకా గుర్తుందో లేదో. ఈ ముఖ్యంగా ఈ యొక్క శ్లోకంలో అర్థం నేను చదువుతాను, అంతకన్నా ఎక్కువ చదవలేదు. ఇది ఏంటంటే మనం శంకరుణ్ణి మనం యాక్చువల్గా ఆయన పాదాల మీద పడి నాకు ఏది సౌఖ్యం అయితే ఇస్తున్నాయన నాకేం అంతలేదు అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేయండి. పాదకములకు పూజ చేయ సాంబశివ, నేను నిత్యము నీ మహనీయ పాదకములకు పూజ చేస్తున్నాను. ప్రతిదినము పరబ్రహ్మయే అగు నిన్ను ధ్యానించుతున్నాను. అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం, నీవే తప్ప ఇతః పరం వేరుగను అని మన గజేంద్రుడు అంట. నీవే తప్ప ఇతః పరం వేరుగ మదింపగను జీవనను రాగే ఈశ్వర కావలే సంరక్షించు భద్రాలు అంటారు. అట్లాగే నీవే తప్ప నాకు ఎవరు లేదు అని పెక్కు విధముల నన్ను రక్షింపమని నిన్నే దీనుడనే వేడుకుంటున్నాను. పెక్కు స్తోత్రములు చే నిత్యము నన్ను రక్షింపు, ముక్తి వసంగుమా అని నిన్నే యాచించుతున్నాను. కావున స్వామి శ్రీకారం దేవతలు పొందుకోరు కరుణామయము నీ దివ్య కటాక్షములే నాపై ప్రసరింపజేయమా. అంటే మన శంకరుని రోజు అడిగి నాకేం కావాలని లేదు ఆయన, నాకేం కావాలో నాకు తెలియదు. అమ్మ పిల్లాడికి ఏం కావాలో అమ్మకు తెలుస్తుంది, అలాగే నాకేం కావాలో నీకు తెలుస్తుంది అని ఆయనకి ఒక సబ్మిషన్ రీతిలో మనకి వెళ్ళినట్టయితే మనకి ఆయన తప్పకుండా మన దగ్గరే ఉంటాడు. ఆయన కరుణే మన దగ్గర ఉంటుంది. ఆయన కరుణే స్ఫురణ, మనకి ఇచ్చే స్ఫురణే ఆయన కరుణ. ఎన్నోసార్లు ఎన్నో పర్యాయాలు ఆయన కరుణ నా విధంగా నా మీద ఎలా చూపించాడో నేను అనుభవించిన ఇది కాబట్టి నేను దాంట్లో ఈ శ్లోకం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఈ శ్లోకాన్ని తప్పకుండా మనం ఈ రోజు శంకర జయంతి చేసుకోకూడదు అనే ఉద్దేశంతో మీ ఎదురుగుండా నేను ఇది ఇస్తున్నాను. అందుకని తప్పకుండా ఇది మీరు ప్రతిరోజు ప్రాతస్మరణలో చేసుకునే శ్లోకం. ఇది అందరూ చదువుకుంటే ఎప్పుడు కూడా శంకరుడు మనకి చెంతనే ఉంటాడు, మనకి కావాల్సిన ఆయన చూసుకుంటాడు. అందుకని ఆయన కరుణ ఎలాంటిది, ఇందులో ఒక వైద్యుడిగా నేను ఉన్నప్పుడు ప్రతిరోజు ఎంతో మంది పేషెంట్స్ చూస్తుంటాను, ఎంతో మందిని బాధపడుతుంది చూస్తుంటాను. ఆ పేషెంట్స్ యొక్క సిస్టమ్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంటాయో చూస్తుంటాను. ఒక్కొక్కప్పుడు ఒకసారి ఒక భయంతో ఒళ్ళంతా గొగ్గుపాటు చెంది
నాకు అనిపిస్తుంది ఇది బాబాయ్ నువ్వు నిజంగా లేకపోతే ఈ సిస్టమ్ ఎలా ఏర్పాటు చేసావు, ఎలా నడుస్తుంది ఈ పేషెంట్ ఎలా నడుస్తున్నారన్న ఒక విధమైన ఆ అన్వయంతో కళను మీరు వచ్చేస్తాను చూస్తున్నాం. అందుకని మన శంకరుడు మనకి ఏదో ఇవ్వాలని చెప్పి మనం ముందుకు వెళ్ళకూడదు. మనకి ఎన్నో ఇచ్చాడు. దానికి మనం కృతజ్ఞత చెప్పుకుంటూ ఈ రోజు మన శంకర జయంతి చదువుకున్నాం. ఈ అద్భుతమైన శ్లోకాన్ని అందరూ ఎప్పుడు కూడా ఆయన కృప ఎలాంటిది అని చెప్పడానికి కోసం ఎన్నో దృష్టాంతాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ దృష్టాంతాలు ఒక చిన్న గీతాన్ని మన మల్లాది బ్రదర్స్ పాడారు ఈ గీతం. ఇది మన గురువు గారు బ్రహ్మశ్రీ సమవేదం షణ్ముఖ గారు రాశారు. ఇది కరహర రాగం. కరహర అంటే శివుడు విష్ణువు ఈ రెండుకి ఇద్దరికి కూడా ప్రియమైన రాగం. కరహర ప్రియ రాగం ఆచారంలో ఉంటుందండి. చిన్న గీతం 2 నిమిషాలు. దయచేసి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఏమనుకోకండి, పాడుతున్నారు. శంకరాని చిత్తరునకు సారథి లేదురా. శంకరాని చిత్తరునకు సారథి లేదురా. సాక్షులెందరో నీ దయ చాటుటకును సాంబ. సాక్షులెందరో నీ దయ చాటుటకును సాంబ. శంకరాని చిత్తరునకు సాటి లేదురా. అగ్నికి సగమై వెలిగిన తల్లి గౌరి సాక్షి. నయనమించి పూజించిన నయనాకులు సాక్షి. కవికి సగమై వెలిగిన తల్లి గౌరి సాక్షి. నయనమించి పూజించిన నయనాకులు సాక్షి. మృత్యుపాశముక్తుడైన మునిసునుడు సాక్షి. కయ్యమాడి కొరచిన కౌంటేయుడు సాక్షి. మృత్యుపాశముక్తుడైన మునిసునుడు సాక్షి. కయ్యమాడి కొరచినట్టి కౌంటేయుడు సాక్షి. శంకరాని చిత్తరునకు సాటి లేదురా. సాక్షులెందరో నీ దయ చాటుటకును సాంబ. శంకరాని చిత్తరునకు సాటి లేదురా. కలకుట్టిడి నిందుగలిన కన్నప్పయసాటి. సత్కావ్యముతో వేడిన నక్కీరుడు సాక్షి. కలకుట్టిడి నిందుగలిన కన్నప్పయసాటి. సత్కావ్యముతో వేడిన నక్కీరుడు సాక్షి. మహాదేవ భజన చేయమహర్షులే
సాక్షి షణ్ముఖనుత సదా శివ సకల సురలు సాక్షి మహాదేవ భజన సేయమరుడే సాక్షి షణ్ముఖనుత సదా శివ సకల సురలు సాక్షి శంకరాని చిత్తరునకు సాక్షిలే సురా సాక్షుగంధో నీంగ చాటుటకును సారంభ శంకరాని చిత్తరునకు సాక్షిలే సురా ఇప్పుడు మీరందరూ గబగబా వెళ్ళేసి గబగబా కథగా చేస్తే దాని తర్వాత అద్భుతమైన అంశం నేటి శ్రీరామకృష్ణ శాస్త్రి గారి వచ్చిన తొందరగా కాఫీ తాగేసి శృతి స్మృతి పురాణానాం ఆర్యం సంహారం నమామి భగవత్పాద శంకరం లోకశంకరం శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం సూత్ర భాషలో వందే భగవంతో పురం. ఈరోజు శంకర జయంతి. శంకరాచార్యులు అవతరించిన తర్వాత శంకరాచార్యులు అవతరించే సమయానికి భారతదేశం 56 చెప్పని దేశాలు ఉంటారు. 56 దేశాలు ఇంకా సనాతన ధర్మాన్ని బాగోలేటువంటి అనేకమైనటువంటి దుష్ట మతాలు, అనేకమైన అవైదిక మతాలు ప్రచారంలో ఉన్న సమయంలో శంకరాచార్యులు ఉద్భవించారు. ఆయన ఈరోజు వాళ్ళ గురువు గారికి వెళ్ళి సర్వసమతాభావం కథం చుట్టూ మానవానం ప్రాప్తి అంటారు. అంటే సర్వసమతాభావం ఎలా వస్తుంది? గురుగారు చెప్పారు సన్యాసార్థం. ఆయన ఇంకా సన్యాసం తీసుకోవాలనే దృఢమైన విషయంతో మీకు ఒక అంత తెలుసు. తల్లి గారి యొక్క ఆరోగ్యం కోసం ఇంటికి ఆరోగ్య సన్యాసం తీసుకుని ఆ తర్వాత నర్మదా తీరంలో గోవింద భగవంతుల వారి దర్శనం కోసం వెళ్ళి వారి దగ్గర సన్యాస దీక్ష తీసుకుని అక్కడే సహకారం ఉండి అనేక శాస్త్రాలు కూడా అధ్యయనం చేసి 16వ ఏటే ఆయన భాష్యం చదువుతారు. అక్కడి నుంచి కాశీ వెళ్ళి అక్కడ కాశీ విద్యాపీఠం అప్పటికి అక్కడ ముందు అద్వైతాన్ని తను రాసినటువంటి వాటిని ప్రచారం చేయడం కోసమని కాశీ వెళ్తాను. ఆయన ఆ అద్వైతాన్ని ప్రచారం చేయడం కోసమని అప్పుడు పూర్వమీమాంసలో కుమారుడు సాక్షాత్తు కుమారస్వామి ప్రచారం చేశారు. పూర్వమీమాంసలు పడుతుంది. పూర్వమీమాంస అంటే కాండద్వయోపాధ్యాయ కర్మ బ్రహ్మస్వరూపే స్వర్గ అపవర రూపాయి అంటే వేల 2 కాండలు ఉంది. మొదటి భాగం అంతా కర్మకాండ, రెండోదంతా జ్ఞానకాండ. ఆ కర్మకాండం వల్ల వచ్చేది ఏంటి అంటే స్వర్గాన్ని ఉద్భవకాలు. కాండద్వయోపదే కర్మ బ్రహ్మస్వరూపే. కర్మ చేయడం వల్ల ఉద్భవకాలు. అపవర్ మోక్షం, కర్మకాండ వల్ల మోక్షం. సో అంతేత ఈ పూర్వం కాలం అంతా కూడా యజ్ఞాగాలతో చూపిస్తుంది. ఆ పూర్వకాలంలో ఉండేటువంటి ఆ మంత్రాల యొక్క వినియోగం ఎలా చేయాలి, అర్థం ఎలా చెప్పాలి అని చెప్పి పూర్వం జైమిని మహర్షి రాసింది. దాన్ని ద్వారపక్షిణి అంటారు. 12 అధ్యాయాలు ఉంది. అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస.
తర్వాత రెండో సూత్రంలోనే అసలు ధర్మం ఏంటో నిర్వచించాడు. ధర్మ ధర్మం అంటే ఎట్లా ఎదుర్కోకలేదయా వేద చోదిత కర్మానుష్ఠానం ధర్మం ఇవి ఏం ఎదుర్కోకలేదు. వేద చోదిత కర్మానుష్ఠానం వేదం చెప్పిన ప్రకారం జరిగితే ఇందాక చెప్పారు వేదో నిత్యం తీయతాం తొలిను కర్మ సౌష్ఠీయతం వేదం చెప్పినట్టుగా కర్మానుష్ఠానిక అదే ధర్మాన్ని నిర్వహించారు. అక్కడి నుంచి ఇంకా దాన సంరక్షణ అంటారు. 12 చాప్టర్స్లో ఈ కర్మానికి సంబంధించిన మంత్రాలని విమర్శించేటువంటి మీమాంస పూర్వమీమాంస జమిని మహర్షి. ఆ తర్వాత ఉత్తర మీమాంస అంటే బ్రహ్మకాండం. ఈ ఉపనిషత్తుల్లో మొత్తం 1130 వాటిలో ముఖ్యంగా 105 ఉపనిషత్తులు. ఆ 108 ఉపనిషత్తుల్లో శాక్తేయపరంగా కొన్ని, వైష్ణవపరంగా కొన్ని, గణపతి పరంగా, రామపరంగా, రామతాపంగా, విభ్రాతాపంగా అనేక ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి. వాటన్నిటికీ అద్వైతానికి అనుకూలంగా ఉండేటువంటి ఉపనిషత్తులు శంకరాచార్యులు 10 ఉపనిషత్తులు వాటికి బాధ్యత వస్తుంది. ఆయన మొట్టమొదటి ఉపనిషత్తు భాషలు ఉంటుంది. తర్వాత బ్రహ్మసూత్ర భాషలు. బ్రహ్మసూత్రాలు పాదరాయణ ముద్రించడంలో 4 చాప్టర్స్ ఉంటుంది. తర్వాత ఒక శాస్త్రం ఈ దీనికి అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నాయి. ఒకటేంటంటే ముఖ్యంగా మీరు ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే 3 మతాలు ఉంది. ఒకటి ఏంటంటే శంకరాద్వైతం మనకి సామాన్యంగా రామాయణ చదివి శంకరాచార్యులు రాసిన దాన్ని విభక్తవాద సిద్ధాంతం ఉంటారు. విభక్తవాదం మీద ఆధారపడింది శారీరక మీమాంసాన్ని వస్తుంది. రామాయణ రాసింది శ్రీ భాష. ఆయనకి కూడా కాబట్టి ఆయన శాస్త్రం శంకరాచార్య రామానుజాచార్యులు రాసినటువంటి శ్రీ భాషను పరిణామవాదంగా రాసింది. వీటికి ముందే బేసిక్ ఫిలాసఫీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు శంకరాచార్య రాసిన దానికి విభక్తవాదం ఉంటుంది. విభక్తవాద సిద్ధాంతం. మూడోది మధ్వాచార్య ఉంది. మధ్వాచార్య మూలపట్టిన భాష ఉంది. అది ఆరంభవాదం మీద రాబోతుంది. సో శంకరాచార్య శారీరక మీమాంస దాని ఈ యొక్క మాయావాదం ఉంటుంది. మాయా మిథ్య మాయావాదం. దాంట్లో ఏంటంటే అసలు మిథ్య అంటే ఏంటి, అసలు వ్యవస్థవాదం ఏంటో డిజైన్ చేస్తారు. ఏంటంటే అప్రచుత పూర్వ స్వరూపస్య అసత్య నానాత్మ భాషకు వ్యవస్థ అంటే ఏంటంటే బ్రహ్మసూత్రంలో సూత్రం ఉంది. దాని విషయవాక్యం ఏంటంటే చాంద్రోది సౌమ్యేన మృత్యుంజేన సర్వం మృత్యు విజ్ఞానం వాచారం వికారం ఉతికేసే వస్తు. అర్థం ఏంటంటే మనకు మట్టి ఉంది. ఆ మట్టి నుంచి కుండ, బాణం, గరిట అనేకమైన వస్తుజాలం, అసంఖ్యాకమైన వస్తుజాలను తయారు చేయవచ్చు. అది చేసినప్పుడు ఆ చేసిన వస్తువుకి సత్యత్వం లేదు. అనగా ఇలా పడేసిన ఉంటుంది, పగిలిపోయి మళ్ళీ పొరవడం అండి. కానీ అది ఆ రూపం సంతరించుకున్న తర్వాత దానికి ఒక నామం రూపం వస్తుంది. ఏదో కొండ అంటాం. కొండ అనేది అవుతుంది, దానికి ఒక లక్షణాలు వస్తాయి. ఏదో ఇన్ని లీటర్ వాటర్ పడుతుంది, దానికి కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తాయి. అంటే నామం రూపం వస్తాయి. ఈ నామం రూపంకి వచ్చిన తర్వాత నామం రూపం ఉన్నప్పుడు కూడా అప్రచుత పూర్వ స్వరూపం ఆ పూర్వ రూపంలో అది అంటే అనువైన ఆ మట్టి కంటే ఏ పదార్థం లేదంటారు. కానీ అసత్య నానాకారం సత్యం జరుగుతుంది. కానీ సంతరించినటువంటి ఆకారం సత్యత్వం లేదు. సత్యత్వం అనేది తాత్కాలిక సత్యం ఉంటుంది, కానీ తాత్కాలికం. దాన్ని విభక్తవాదం ఉంటుంది. అప్రచుత పూర్వ స్వరూపస్య అసత్య నానాకారం సత్యం జరుగుతుంది. ఇది
శంకరాచార్య శంకరాచార్య మీద రామానుజాచార్య పరిణామాలు ఉంటారు. పరిణామం పూర్వరూపం చేయగలిగితని దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తారంటే పాలు పెరుగుగా మారుతుంది. పాలు పెరుగుగా మారిన తర్వాత మళ్ళీ పాలుగా మారుతుంది అంతే. అందుకని పరమాత్మ ఈ ప్రపంచంగా మారితే ఓకే మళ్ళీ దానికి పరమాత్మ రూపంలో వెళ్ళడానికి వీలేదు. అందుకని ఆ కాన్సెప్ట్ వల్ల దాన్ని ఇంకా రిజెక్ట్ చేసుకుంటుంది. వీళ్ళు శంకర వివృతవాదం ఏంటంటే ఇదేను ఆ సౌమ్యైతే ముఖ్యంగా సర్వం ఉన్నాయి విజ్ఞానం ఇచ్చారు ఆకారం గురించుకోవడం అది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అంటే ఈ పరమాత్మ అధిష్టానం అవుతుంది. దాని నుంచే ఈ ప్రపంచం కూడా ఏర్పడింది. ఈ ప్రపంచం పరమాత్మ కంటే భిన్నమైంది కాదు, కానీ మనందరికీ భిన్నంగా కనిపిస్తుంది కదా. దాని సంగతి దానికి అవి ధ్యానం కాదు. ప్రపంచం విషయం పరిస్థితి దృష్టిలేవ అంటే మీకు విశ్వరూపం కనిపిస్తుండగా విశ్వరూపం ఎందుకంటే మనం విశ్వరూపం విశ్వ రకాలను అనుకుంటుంది. అంచేత ఆ పరిణామం పూర్వని ఆ పరిణామవాదాన్ని కూడా తిరస్కరిస్తారు. రెండోది మూడోదేమో ఆత్మభావం అంటారు. ఆత్మభావం అంటే సృష్టి చేయబడింది, ఆరంభింపబడింది అనే ఆరంభవాదం ఎలా ఉంటుంది పూర్వపెట్టిన అంటే మాట్లాడుతుంది. సో ఈ అంటే జగత్తు సృష్టింపబడింది అని అంటున్నాం. అంటే జగత్తు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, ఒక ఏదో దేవుడు ఆకాశం ఉంటున్నాడు, ఇక్కడ సృష్టించాడని చెప్తున్నాను కదా. అంటే సృష్టి ఒకటి చేశాడు, సృష్టి నాకు అనిపిస్తుంది అని ఆరంభావం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే సృష్టి మీకు నాకు అనిపిస్తుంది కానీ అనుగుణంగా పరమాత్మే ఉన్నాడు యాక్చువల్గా, కానీ మీకంటే విలక్షణంగా ఎందుకు కనిపిస్తుంది అనే సమాధానం జ్ఞానం. అదే మనకి కాలశీలం ఉంటారు. అమ్మవారి యొక్క తామస్వరూపం, అమ్మవారి యొక్క తామస్వరూపమే ఆ శివ చైతన్యాన్ని ఆవరించి దాని సూక్ష్మదేవం తర్వాత బాహ్యంగా స్థూలదేవం ఏర్పడుతున్నాయి. అది జీవుడి ఉత్పత్తి అనమాట. అంచేత అక్కడి నుంచి బ్రహ్మసూత్ర భాష్యం తర్వాత గీతా మహాభారతంలో అనేక గీతలు ఉన్నాయి. ప్రసిద్ధమైంది ఉన్నటువంటి భగవద్గీత. అది దాని సంక్రాంతిలో భాష బాగా అద్వైతానికి అనుకూలంగా ఉంది. కానీ అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా చాలా గీతలు ఉంది మహాభారతంలో. చాలా ప్రసిద్ధమైన ఇంకొకటి అశ్వమేధంలో ఉత్తర గీత ఉంది. దానికి చాలా ప్రసిద్ధమైన చాలా ఉంటుంది చాలా విషయాలు లేదు. కానీ సంక్రాంతిలో దీనికి భాష వస్తుంది. దీన్నే ప్రస్థానం ఈ శంకరాచార్య అద్వైతం వేదం రెండు కాలంగా ఉందని చెప్తున్నాం కదా మనం. ఆ వేదాంతంగా వేదాంత శాస్త్రం అంటే తత్వశాస్త్రం వేదానం అంతః పరమ తాత్పర్యం కూడా వేదం యొక్క తాత్పర్యమే వేదం తత్వశాస్త్రం అంటే మరి పూర్వకాలం లేనటువంటి కర్మజ్ఞానం వివేచన ఏంటి అంటే అది సోపానం. చిత్తశుద్ధేయమ వస్తువులు అని చిత్తశుద్ధి వచ్చేది వరకు చిత్తశుద్ధి వచ్చిన తర్వాత అక్కడితో సరే అక్కడి నుంచి మీకు జ్ఞానానికి రెడీ అవుతుంది. అంటే మీకు సాయంత్రం పక్షం చూడాలి. పూర్వపక్షం ఉంటుంది. పూర్వపక్షవాదాన్ని చాలా ఎలాబరేట్ ఉంటుంది. మనం ఇంకోసారి ఇంకా అది తెచ్చిపోయితే నాకు ఇంకా ఆయన పెరిగిన శ్లోకాలు చెప్తా ఉంటున్నాను. అది మనం వేరే చెప్తున్నాం. దానికి పూర్వపక్షవాదం ఉంటారు. అంటే శంకరాచార్యులు ఆయన వీళ్ళ యొక్క ప్రశ్నలు వేసుకుని వాటికి సమాధానం చెప్తూ అద్వైతాన్ని సుస్థిరం చేశారు. దాని బ్రహ్మసూత్ర భాష రామరాయ
ఆయన చాలా ప్రసిద్ధమైన వాడు. ఆయన ఈ వీళ్ళ వాదాలను తీసుకెళ్ళాడు చేసి శంకరాచార్య గారి వివర్తవాదాన్ని సమర్థించాడు. శంకరాద్వైత వేదం యొక్క సారాంశమే వేదాంతం చెప్తున్నాం కదా, అక్కడ వచ్చేటికి శంకరాచార్య గారి రచనలు ఆయన చెప్పింది ఒక మహాసాగరం. ఆ సాగరంలో ఆయన చెప్పిన అద్వైతం ఏకశ్లోకి అని ఒక శ్లోకం, దశశ్లోకి అని 10 శ్లోకాలు, శతశ్లోకి 100 శ్లోకాలు, ఉపదేశ సాహస్రి 5 శ్లోకాలు ఒక గట్టిగా ఉంటుంది. ఉపదేశ సాహస్రి అంటారు. ఆ తర్వాత ప్రకటన గ్రంథాన్ని నేర్చుకోవడం అనుకోవడం ఉండేది. అవి కాకుండా అనేక స్తోత్రాలు రాశారు, అనేక దేవతల మీద స్తోత్రాలు రాశారు. అన్నింటిలో కూడా మళ్ళీ అద్వైతం, వీటి అద్వైతానికి సంబంధించినటువంటి ఆ భావాలన్నీ కూడా చాలా ఇక అన్నిటికంటే కూడా తలమానికైంది ప్రశాంత భాష, ఉపనిషత్ భాష, గీతా భాష, అంచేత ఈ అద్వైతాన్ని ముఖ్యంగా 3 ముక్కల్లో చెప్పారు. అద్వైతాన్ని 4-2 నిమిషాల్లో చెప్పి వాటి శ్లోకాలు చెప్తాను. బ్రహ్మసత్తు జగన్మిథ్య జీవ బ్రహ్మేవ. బ్రహ్మసత్తు బ్రహ్మ త్రికాలాభాధీనమైన సత్యం, అంటే త్రికాలాభాధీనమైన సత్యం అంటే పరబ్రహ్మ దేశకాల వస్తు పరిచ్ఛిన్నత్వం ఉంది. దేశ పరిచ్ఛిన్నత్వం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏదో పరమేశ్వరుడు కాశీలో ఉన్నాడు, ఇక్కడ లేడు, అమెరికా లేడు, ఇక్కడే ఉన్నాడు, చెప్పండి సర్వే తర్వాత అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు, ప్రమాణం అంతా నిండున్నాడు. కానీ దేశ పరిచ్ఛిన్నత్వం అన్నాడు. అదే దేశం చేత పరిచ్ఛిన్న అంటే కండిషన్ కాలం అంటారు. దేశకాల వస్తు పరిచ్ఛిన్నత్వం అన్నాడు. కాలం ఏంటి? పూర్వం ఇప్పుడు హృదయంలో ఉన్నాడు, ప్రస్తుతం లేడు అని చెప్పండి. అంటే 3 కాలాలే కాకుండా 3 కాలాలకు అతీతంగా కూడా ఉన్నాడు. అంటే కాలానికి ముందు కాలానికి తర్వాత కూడా ఉన్నాడు. కానీ కాల పరిచ్ఛిన్నత్వం ఉంటాడు. వస్తు పరిచ్ఛిన్నత్వం అంటే ఏదో ఒక వస్తువులో వెళ్ళిపోవడం. ఏదో మన గాంధీ బొమ్మ పెట్టుకుంటే పరమాత్మ అక్కడే ఉన్నాడు. అది మన ఉపాసన పరంగా స్వతంత్రంగా మనం పెట్టుకున్నటువంటి మూర్తి విషయం. అంటే దేశకాల వస్తు పరిచ్ఛిన్నత్వం అండి. ఆ తర్వాత మొదటి చెప్పం బ్రహ్మసత్వం త్రికాలాభాధీనం, అంటే ఈ దేశకాల వస్తు పరిచ్ఛిన్నత్వం. కాకపోతే మీకంటే విలక్షణంగా జగత్తులో నిలుస్తుంది. మనకి అనుభవం ఏంటి? మా అందరూ ద్వైత దర్శనమే, ద్వైత అనుభవం, అద్వైత అనుభవం లేదు. నేనే సర్వత్రా ఉన్నట్టు ఆమ్నియండి అని ఆ భావానికి ఏమంటే లేదు కదా. మనకంటే విలక్షణంగా ఒక ప్రపంచం తెలుస్తుంది, మనకంటే అన్ని కూడా వేరేనే ఉంది కదా. సో అంచేత అది ద్వైత దర్శనం. ద్వైత దర్శనం కూడా కరెక్టే, కానీ శంకరాచార్య అది అల్టిమేట్ కాదు. దాని వ్యవహార దర్శనం తీసుకుంది. వ్యవహార దర్శనం అంటే రిలేటివ్ ట్రూత్, అండర్ కండిషన్ ట్రూత్. సాధనా దశలో ద్వైతం, సాధన ఇప్పుడు మనకు ద్వైతులాడు ఇక్కడ నుంచి మన శంకరాచార్య చేస్తున్నట్టు ద్వైతం. మరే సర్వే సర్వత్రా ఏ బ్రహ్మని సర్వే సర్వత్రా ఉంటుందంటే ఇంకో ముఖ్యాసం అనేది ఇదంతా ద్వైతమే. కానీ అది చెప్పేదంటే ఇది శాస్త్రంగా అదే అల్టిమేట్ కాదు. మీకు కలిగేటువంటిది మరి విలక్షణంగా జగత్తుగా కనిపిస్తుంది కదా, దానికి సమాధానం ఏంటంటే దానికి జగన్ మిథ్య, అదంతా మిథ్య భ్రమ. అవి ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది కానీ ఇంకా లేదు అంటే అంటే ఏంటి? మీకు కనిపించే దృశ్యమైనటువంటి ప్రపంచం అంతా అనుమానంలో కూడా పరమాత్మ ఉంది అని మనకి. ఇప్పుడు మీరు సోల్ చూస్తూ మీకు అనుభవిస్తారు అనుకోండి, ల్యాప్టాప్ కనిపిస్తుంది, బుల్లెట్ కనిపిస్తుంది, మైక్ కనిపిస్తుంది, ఫోన్ కనిపిస్తుంది. ఇవి పుట్టే న్యూక్లియర్ సైంటిస్ట్ క్యాప్, ఓకే, న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఆసిలోస్కోప్ చూస్తున్నారు. మీరు చూసినప్పుడు ప్రతి చోట కూడా
అడుగు దగ్గరికి వెళ్ళేప్పటికీ మళ్ళీ ఫండమెంటల్ కాన్స్టిట్యూన్స్ న్యూట్రాన్స్ ప్రోడక్ట్ న్యూట్రాన్స్ ఏదో మీరు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ఉంటుంటే వాళ్ళు దానికి కూడా అధిష్టాన వస్తువు ఆ మధ్యలో ఘాట్ పార్టీ లేదు అన్నారు కదా, ఆ మూడింటికి కూడా ఇంకా అధిష్టాన వస్తువు ఏదో ఉందంటే ఓకే ఒకే వస్తువు నిర్మిస్తుంది అంటే సూక్ష్మ దృష్టిలో మీరు బాగా రోజుకి చూస్తే స్థూలంగా చూస్తున్న వస్తువులు అన్నింటిలో కూడా అంతర్లీనంగా ఉన్న ఒకే వస్తుంది కదా, అది వాళ్ళు చూసేది. స్థూల దృష్టిలో మనం చూస్తున్నాము, స్థూల దృష్టి చూస్తే ఈ బయట ప్రపంచం కనిపిస్తుంది, సూక్ష్మ దృష్టిని చూస్తే ఈ జగత్తంతా కూడా పరమేశ్వరుడితో నిండి ఉంది. అదే మనం దృష్టిలేవా ప్రతి సంస్థ బ్రహ్మాండం పరమాత్మ ఎలా కనిపిస్తున్నాడంటే దాన్ని ఏం చెప్తారంటే ఏమంటారంటే తహస్థలక్షణ అంటే తహస్థలక్షణ ఉంటుందండి. అంటే పరమాత్మ యొక్క స్వరూప లక్షణం తహస్థలక్షణ ఉంటుంది. స్వరూప లక్షణం ఏంటంటే స్వస్వరూప లక్షణం ఉంటుంది. సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ యోగేశని దుర్గాయాం పరమేశ్వరన్ సత్య జ్ఞానాల లక్షణాలు స్వరూప లక్షణాలు ఉంటారు. ఆ అనంతంలో డీటెయిల్గా ఆల్రెడీ చేయబడుతుంది. రెండోది తలసంక్షణ ఉంటుంది. తలసంక్షణ అంటే ఇప్పుడు వీటికి ఎప్పుడో వస్తాను ఇంటికి మీ ఇంటికి కారు పెట్టాను, ఏదైనా అపోలో కారు పెట్టాను, ఓక్స్ వాగన్ పోలో ఎదురుగా ఉంది సాయిగా ఇల్లు అన్నాను అంటే కారు కూడా అక్కడ ఉంది అంటే మీరు దీని ద్వారా చూస్తున్నారు నాకు కారు ఎక్కడ ఉందో అదే సాయిగా ఇల్లు అని చెప్తాం. కానీ తలసంక్షణ ఉంటుంది అంటే జగత్ తలసంక్షణ ఉంటుంది. అది అది ఎల్లప్పుడూ ఉండదు. ఈ అజ్ఞాన దశమే ఉంటుంది. అజ్ఞాన దశ పోయిన తర్వాత ఉంటుంది. సో అంతేగా ఈ శంకరాద్వైతాన్ని అంత విస్తృతమైన వాగ్మయంతో మనకు అందించాడు. మీకు ప్రపంచంలో ఉండే ఓరియంటల్ అన్నింటిలో కూడా ఈ అద్వైత మోడల్ ఇస్ మోస్ట్ రెస్పెక్టెడ్ ఫార్వర్డ్ అనమాట. మిగతా వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మిగతా ఆచార్యులు చెప్పి అవి ఎందుకు సరిపోవాలని అంటే కాదు, అవి ఎందుకంటే సోపానం ఒక విధమైనటువంటి స్టెపింగ్ స్టోన్తో అద్వైతం ఉంటుంది. అద్వైతం మీన్స్ అల్టిమేట్ ట్రూత్. అద్వైతాన్ని పారమార్థిక సిద్ధాంతం. మిగతా ఏంటంటే వ్యాపార రిలేటివ్ రిలేటివ్ అండి. సో అంచేత అది శంకరుడికి నివాళులు చూపిస్తూ నేను వారి రచనలోని ముఖ్యమైన 2-3 శ్లోకాలు చెప్పి వచ్చేస్తాను. శంకర్ రాసిన అనేకమైన వాదోపాదాలు వాటిలో నేను ఆశ్రయించాను. కాశ్మీర్ వెళ్ళినప్పుడు కాశ్మీర్ పండితుల నుంచి అనాత్మ విగ్రహం అని 2 శ్లోకాలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఆ శ్లోకంలో పదార్థ శ్లోకం చాలా బాగుంటుంది. ఏంటంటే భాగంలోక సాధితోవాద భక్తి, విష్ణులోకం వీక్షితోవాద భక్తి, శంభోర్లోక పాలితోవాద భక్తి, ఏన స్వాత్మ నైసాక్షాత్మకు ఏన స్వాత్మ దీని అర్థం ఏంటంటే స్వతాక్ష శ్లోకం. భాగంలో సాధితోవాద భక్తి బ్రహ్మకు సాధించాడు కదా పదక్కి కాదండి. భాగంలో సాధితోవాద విష్ణులోకం వీక్షితోవాద భక్తి వైకుంఠండి శ్రీ మహావిష్ణువు చూసావు, శ్రీ మహాలక్ష్మి చూసావు తదక్కి కాదండి. సింహోర్లోక పాలితోవాద భక్తి కైలాసం సింహోర్లోక పాలితోవాద. ఆయన శివుడు ఏదోసారి అమ్మవారితో హారీడు నువ్వు పాలించుకోవాలి ఇప్పుడు టైటిల్స్. సింహోర్లోక పాలితోవాద భక్తి నువ్వు కొంచెం వారిలో పాలించు తదక్కి ప్రార్థన ఏన సాత్మ నైవ సాక్షాత్కృతం. దాని అర్థం ఏంటంటే మీకంటే విలక్షణంగా ఏదైతే కనిపిస్తుందో అది బ్రహ్మలోకం కావచ్చు, విష్ణులోకం కావచ్చు, శివలోకం కావచ్చు, కేవలం దృశ్యం మాత్రమే. మీకంటే విలక్షణంగా ఉంటుందా అది ఏదైతే మీకంటే విలక్షణంగా కనిపిస్తుందో దానికి ఆధ్యాత్మికం ఉన్నాయి. మీరు హాలిడే కదా, మీరు హాలిడే అన్నీ వచ్చిపోయి ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వచ్చిపోయి హాయిగా నిరంతరం ఆనందిస్తారు. బట్ అదైనటువంటి మంచి యాక్టివ్ అవుతుంది అంటే తాత్కాలికం కదా. ఆ విధంగా ఈ ఆత్మదర్శనం కార్యానికి ఓకే ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికము, అదే శాశ్వతమైన దాని భావన. ఎనసాత్మ నైవసాక్షాత్మతో అని అనాత్మ విగ్రహంలోని వాస్తవిక గురించి ఉద్దేశించి శంకరుడు చెప్తుంది.
వారి రచనలో చాలా ప్రసిద్ధి నాకు చాలా ఇష్టం. మా పాఠశాలలో వచ్చినటువంటి వ్యక్తులు సౌందర్య హరి శివానందలో 2 శ్లోకాలు ఇచ్చి మన శివానందం చెప్తున్నాం. శివానంద హరిలో నాకు మన సురేష్ గారు శ్లోకం చెప్పారు. అనేక శ్లోకాల్లో మనం మనలాంటి సామాన్యుల్ని ఆ స్థానంలో పెట్టి పరమేశ్వరుని ఆశించినట్టుగా కనిపిస్తాయి. నిజంగా చూస్తే ఆయన అసలు అటు వర్తించు అటు చెప్పింది అనమాట. మా నాన్నగారు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో చిన్నప్పుడు నన్ను స్మృతో చాస్తే వైద్యే శకున కవితాగాన ఫలితో పురాణే మంత్రేవా సుధినటన హాస్యే కథం రాజ్ఞాం భవతి నీకోహం పశుపతే పశుం మాం సర్వజ్ఞ ప్రహిత కృపయా పాలయ విభో. ఈ సామెత అర్థం ఉంది. అర్థంలో ఇంకొక అర్థం చేస్తుంది. అన్నిటి యొక్క భావం నేను పశువుని నాకు ఏమి స్కిల్స్ లేవు. స్మృతం శాస్త్రే వైద్య నాకు ఏదో డాక్టర్ అయితే కొంచెం ఎవరితో చూపించారు. పడితో అంటే పాము లాగించే వచ్చాడు. ఏదో ఏదో స్కిల్ ఉంటే వాళ్ళని చేయొచ్చు. నాకు ఏమీ లేవు. దాని భావం నేను వివరణలో పెట్టలేదు, నాకు టైం లేదు. కానీ రెండోది చాలా ముఖ్యమైన 2 శ్లోకాలు ఇస్తుంది. ఏంటంటే మన ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నటువంటి జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రం శ్రీశైలం వారు ఉన్నప్పుడు 2 శ్లోకాలు అవేంటంటే సంధ్యానం భయం శృతి శిరస్థానాంతరాధిష్ఠితం సప్రేమ భ్రమరాభిరామోభినం భోగీంద్రావరణం సమస్తూజ్యం గుణానుష్ఠితం శివే శ్రీమహాలింగం శివాలింగితం భృంగీక్షారణో కరిమదగ్రాహి స్ఫురన్మాధవ కాదోనాదైకో మహాసుతవపుః శుణాచారుతః సత్పక్షస్తమనో వనేషు సమనః సాక్షాన్ మదీయే మనో రాజీవే భ్రమరాధిపో విహతాం శ్రీశైలవాసీ విభుః. సౌందర్యం జరుగుతాం. సౌందర్యంలో సౌందర్యం కూడా సౌందర్యంలో మేము చాలా ప్రసిద్ధిగా చెప్పి మా పాఠాలు చెప్పే ఇప్పుడు తనోక్షేమన్నః తవ వదన సౌందర్యహరిపరివాహ స్రోతస్సరణివసీవంతసరణి వహంతి సింధూరం ప్రబల కవరీ భారతి విరద్విషాం హృదయర్బంది కృతమివ నీనాట్కిరణం ఏ సంచారయంతి శంకరజటాకాంతారచంద్రాభం సింధూరంతిరే పురందరవధుసీమంతసీమాంతరే ఏ పుణ్యం పరిపక్వయంతి వసతాం కాంచీపురే మామమి పాయాతు పరమేశ్వర ప్రణయీపాదోద్భవాత్మాం శుభః. ఆనందకృష్ణ గారు శంకరాచార్య సంస్కృత సినిమాలో 2 శ్లోకాలు 3 శ్లోకాలు పెట్టారండి. వాటికి సాయిల్ పెట్టారు. నేను వాటి చాలా ఇష్టపడి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వార్త గురించి మాట్లాడాను. ఆయన డైరెక్షన్ సంస్కృత శంకరాచార్య లలాటం లావణ్యద్యుతిమలమాభాతిరవేదు ద్వితీయం తన్మన్యే మకుటఘటితం చంద్రశకలం విపర్యాసన్యాసాదుభయమపి సంభోయ చరితః సుతాయేవ ద్యూతిః పరిణమతిరాకాభిమకరః సమస్తన్యమన్యే ధరణిధరణ్యే హృదయతః పయఃపారావారః పరివహతి సారస్వతమివా దయావత్యాదత్తం ద్రవిడశిశురాస్వాద్యతవేదు కవీనాం కౌధానాం అజనికమనీయ కవయిత. ఇంకో 2 ముఖ్యమైన శ్లోకాలు శ్రీచక్రం గురించి వర్ణించేటువంటి శ్లోకం ఉంటుంది. దానికి వాడేటువంటి పంచదశి మహామంత్రుడు ఆ శ్రీచక్రాన్ని వర్ణించే శ్లోకం చతుర్భిశ్రీకంఠైః శివజ్యోతిభిః పంచభిరపి ప్రభిన్నాభిశంభోర్నవభిరపి మూలప్రకృతిభిః చతుశ్చత్వారింశద్వసుదళకళాసత్రిరేఖాభిः సార్థం తవ చరణకోణాసనం పరిణితాః. శ్రీచక్రాన్ని వర్ణించే శ్లోకం ఇది. 44 ప్రణాళిక ఉంది. దాని పంచదశి మహామంత్రం 15 అక్షరాలు బీజాక్షరాలు ఉంటాయి. కాయిగా హ్రీం సకాల హ్రీం సకా హ్రీం కదా. ఆ బీజాక్షరాలు ప్రత్యక్షంగా
వాడకూడదని ఉద్దేశంతో శంకరాచార్యులు వాటికి సంకేత పదాలు వాడారు. శివశక్తి కామ క్షితిరధి శీతకిరణ స్మరోహం సత్యక్రస్తరం చ పరావరః అమీర్లేఖాభిస్తిభిరవసానే విహితా భజంతే వర్ణాస్తే తవ జనని అమావయతాం. శివః అభిడు, శక్తి ఈబిడు. శివశక్తి కామ క్షితిరధ శీతకిరణ స్మరోహం సత్యక్రస్తరం చ పరావరః. దీనిలో త్రికూటాలు అంటారు, కైల వసకల సకల. ఈ త్రికూటాలకి అవి హెల్లేఖ అంటే తీగ. ఈ మూడింటికి చివరిన మీ అవసానే పెడత. ఆ మూడు చివరిన త్రికూటాల చివరిన తీగాలు తెలుసుకున్నాడు. తెలుసుకుని ఆయన అవి అవసానే పెడత భజంతే వర్ణాస్తే తవ జనని అమావయతాం. తల్లి ఈ భక్తులందరూ కూడా ఆ పంచదశి మహామంత్రంలో దీన్ని ఆరాధిస్తున్నారు అని శ్లోకం. అంటే ఆ పంచదశి మహామంత్రాన్ని చేసినటువంటి దాంతో శంకరాచార్యులు గారికి శాంతలేరు స్వస్తిస్తాను. స్వస్తిప్రియాక్షప్రిపాదయంతాం న్యాయ మార్గేణ మహీమహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. కాలేన ఋషివర్జిన్యః పృథ్వీ సస్యదాని దేశోచో హరితో బ్రాహ్మణాః సంతు నిర్భయాః అముద్రాః పుత్రిణः సంతు భోగినః అధనాః సధనాః సంతు యుంసు శరణాం శతం. దానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి హరిగాయత్రి వారికి స్వస్తి. ఆర్టికల్ ఫామ్ చేయాలి. అంటే వెరీ ప్రోగ్రామ్ నాకు మంచి స్టేట్స్ స్పేస్ నిర్మాణ శక్తం అద్వైత సిద్ధాంతానికి కారణమేమో అనుకుంటుంది తీసుకోవడం. చివరిలో అందరికీ తెలిసి మొత్తం చిదానంద రూప శివోహం శివోహం వస్తుంది. వీలైతే ఆ చివరి మొత్తం అందరూ నాతో పాటు చెప్పండి. బాగుంది. మనోబుద్ధ్యహంకార చిత్తాని నాహం న శ్రోత్రం న జిహ్వా న ధ్యాన నేత్రే న చ వ్యోమ భూమి న తేజో న వాయుశ్చిదానంద రూప శివోహం శివోహం. న చక్రాని సన్నో న వై పంచవాయు న వా సప్తధాతు న వా పంచకోశః న వాక్పాణి పాదో న చోపస్థపాయు చిదానంద రూప శివోహం శివోహం. న మే ద్వేష రాగో న మే లోభమోహో మదో నైవ మే నైవ మాత్సర్య భావ న ధర్మో న చార్థో న కామో న మోక్ష చిదానంద రూప శివోహం శివోహం. న పుణ్యం న పాపం న సౌఖ్యం న దుఃఖం న మంత్రో న తీర్థం న వేదా న యజ్ఞః అహం భోజనం నైవ భోజ్యం న భోక్తా చిదానంద రూప శివోహం శివోహం. న మృత్యుం న శంకా న మే జాతి భేద పితా నైవ మే నైవ మాతా న జన్మం న బంధుర్న మిత్రం గురుర్నైవ శిష్య చిదానంద రూప శివోహం శివోహం. అహం నిర్వికల్పో నిరాకార రూపో విభుత్వాచ్చ సర్వత్ర సర్వేంద్రియాణం
నచానందం నైవ ముక్తిర్నమే యచ్చిదానందరూప శివోహం శివోహం. సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు. అవకాశం ఇచ్చిన గాయత్రి పరిషత్ నమస్కారం.